Hi dear friends, students, I'm Shukmar Hiramat. We'll start biology section, that is life on earth. Life on earth. See, in this section, know that living things and non-living things. See, living things is nothing but they have the life science. We study the life process of living organisms like dogs, cats, plants, or the examples of living things. ಜೀವಿಗಳು dogs eats plants, yes, while stone, milk, chalks are non-living things. All life activities of an organism takes place in the cell. Cell is nothing ಜೀವಕೋಶ. ಜೀವಿಯ ರಚನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಘಟಕವನ್ನು ನಾವು ಜೀವಕೋಶ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಜೀವಕೋಶದೊಳಗೆ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಏಕಕೋಶಿ ಜೀವಿ, ಬಹುಕೋಶಿ ಜೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಏಕಕೋಶಿ ಜೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಸೆಲ್ಲನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥವು. ಬಹುಕೋಶಿ ಜೀವಿಗಳಂದರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು. All organisms have certain characteristics by which they can be differentiated from non-living things. Let us study about the living things characteristics. See, this is the ICSE biology, 6th standard biology section. Here, living beings are made up of cells. See, the body of living beings is made up of tiny compartments. They are called as cells. A cell is the basic unit of life. Yes, you know that already. Cell is the basic unit of life. If you examine an onion peel under the microscope, see, ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಪರದೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ in the microscope ಒಳಗೆ you can get the that is a cell structure. Cell structure. See, who discovered cell? See, first coined by the Robert Hooke. ಯಾರು ಕಂಡುಹಿಡಿದಾರೆ ಸೆಲ್ಲನ್ನು? ರಾಬರ್ಟ್ ಹುಕ್ ಅನ್ನೋರು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ದಾರೆ. Each cell contains living substance. They are called as protoplasm. Protoplasm performs all the functions of the cell. See, ಜೀವಕೋಶದೊಳಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ protoplasm. Organisms may be made up of one or many cells. Organisms which are made up of a single cells are very small and can be seen under a microscope. They are called as unicellular. Organisms which are made up of many cells are called as a multicellular. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೆಲ್ಲು. ಯುನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಸೆಲ್ಲನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಅಂದರೆ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 2 ಸೆಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಯುನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಮೀಬಾ, ಪ್ಯಾರಾಮಿಸಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆರ್ ದ ಯುನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸು ಫಿಶ್ಶು, ಅರ್ಥ್ವಾರ್ಮ್, ಡಾಗ್, ಮ್ಯಾನ್ ಆರ್ ದ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. See the structures of unicellular organisms ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. amoeba, bacteria, paramecium, they are the examples of unicellular organisms. See, you have to get the information about the Robert Hooke. Robert Hooke, he is one of the English polymath who played an important role in the scientific revolution through the both experimental and theoretical work. In 1665, he published a book that is ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಾಫಿಯಾ. ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಾಫಿಯಾ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಯಾರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ರಾಬರ್ಟ್ ಹುಕ್. ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ಡ್ ಎ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಬಯಾಲಜಿ. Hooke coined the biological term that is cell. He is often credited with the discovery of the cell along with the microscope was very basic. He died in London on 3rd March 1703. ಸಿ ರಾಬರ್ಟ್ ಹುಕ್ಕು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೆ ಸೆಲ್ ಕಂಡುಹಿಡ್ದ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವನೊಂದು ಬುಕ್ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಾಫಿಯಾ. ಇಟ್ ದ ಬುಕ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್. ಇದು ಗೊತ್ತಿರು. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಎರಡನೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೋಡೋಣ. ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎರಡನೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೇಂಜಸ್. ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಇರ್ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಸೈಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಸ್. ನೋಡಿರಿ, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೈಜು ಮತ್ತು ಮಾಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇರ್ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಟು ಎ ಸರ್ಟನ್ ಸೈಜ್. ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಥ್ರೂಔಟ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್. ಎ ಸೀಡ್ಲಿಂಗ್ ಗ್ರೋಸ್ into a plant. A puppy grows into a dog. Their growth is the result of cell division. As the number of cells increases, the organism's growth in size and new cells also replace old cells, resulting in the
growth of the baby into the boy and a boy into an adult. ಎಸ್, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಇರ್ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಗಾತ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸೈಜಲ್ಲಿ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಸ್ಯಗಳು ಸೀಡ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೋ ಇರ್ಬೋದು. ದಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್. A growth is a non-living is due to the deposition of matter externally. A growth of a crystal. A crystal grows in a size due to deposition of more particles on outer surface of the crystal. ನೋಡ್ರಿ, ಗ್ರೋತನ್ನು ನಾವು ಏನಂತೀವಿ, ನಿರ್ಜೀವಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ವೆನೆವರ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೋಸ್. ಥರ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮೂವ್. ನೋಡ್ರಿ, ಜೀವಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಚಲನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಮೂಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಫ್. Animals move from one place to another in search of food and shelter. They move to protect themselves from enemies. All plants except some floating plants remain fixed to the soil at one place. ನೋಡ್ರಿ, ಸಸ್ಯಗಳು ಒಂದೇ, they are the stationary or a fixed position. They shows a movement in their parts. Roots of the plant always grow towards the soil when the shoots tends to grow towards light. ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಶೂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ attract to the light, attract to the sunlight. It will grow always towards the light. That is a photography ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫೋಟೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಏನೈತಿ ನಾವು ಫೋಟೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟರ್ಗಿದ್ದರೆ ಹೈಡ್ರೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೇ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೈಡ್ರೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್. Gravity, geotropism. Non-living objects do not move on their own. They are moved from one place to another with the help of external force. ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕು, ಬಲ ಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಬಂದಾಗ ನೋಡ್ರಿ, all living beings need food. Green plants manufacture green pigment called as chlorophyll on their leaves. Plants make their own food in the presence of sunlight by using a carbon dioxide from air and water from the soil. Green plants are called as autotrophs or producers as the manufacture of their own food. Since animals do not possess chlorophyll, they cannot manufacture their own food. Animals directly or indirectly depends on plants for their food. They are called as heterotrophs or consumers. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಸಸ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ತಾವೇ ತಯಾರಿಸ್ತವು. ಅವಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಆಟೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅವು ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡು ಮತ್ತು ವಾಟರು ಮತ್ತು ಕ್ಲೋರೋಫಿನನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ heterotrophs, the animals are dependent on plants. That's why they are called as heterotrophs. They are consumers. Next property is living things excrete. ನೋಡ್ರಿ, ವಿಸರ್ಜನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತವೆ? ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಸಮ್ ವೇಸ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ ಇನ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. They get rid of these waste products from their body through a system called as excretory system. ವಿಸರ್ಜನಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವೇಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವಂಥ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕಿಡ್ನಿ, ಲಂಗ್ಸ್, ಗಿಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವೆಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ವೇಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಾಡಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಕಿಡ್ನಿ ಯೂರಿನ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಲಂಗ್ಸ್ ದಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಗಿಲ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ದ fishes, sweat glands remove from the waste from the body. The wastes are in the form of urine, sweat, exhaled air and solid waste like a pieces. Plants throughout their gaseous waste products from the small openings in their leaves called stomata. In stomata ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಸಸ್ಯದೊಳಗೆ ಎಲೆಯೊಳಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ. It is helpful for what exchanging of gases, carbon dioxide and oxygen. The excretory product of plants are gums and resins ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತವೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಅದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್.
ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನೀಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ನೋಡಿ ಉಸಿರಾಟ ಕ್ರಿಯೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಂಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ breathing. The energy is obtained from food. Living beings take in oxygen during breathing. Food is oxidized with the help of oxygen in the body to produce energy. That is called as an endothermic reaction. So what you called a exothermic, heat is released from the body. That process, chemical process ಆಗುತ್ತದು, is released from the food, is called as a respiration ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. It is one of the exothermic reaction. Living organisms gives out carbon dioxide ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಉಸಿರಾಟ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ಒಂದು ಅನಿಲ ಹೊರ ಹಾಕ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ರೆಸ್ಪೈರ್, ಉಸಿರಾಟ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸು, ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೈ, ಪ್ರಚೋದನೆಗೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಟು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಲೈಟ್, ಸ್ಮೆಲ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ನೋಡಿರಿ, ನಾವು ಟೆಂಪ್ರೇಚರಿಗೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೈಟಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಖರವಾಗಿರುವಂಥ ಬೆಳಕು ಬಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋಗ್ತೀವಿ. ಸ್ಮೆಲ್, ಇಫ್ ಯು ಟಚ್ ಎ ಹಾಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ವಿಡ್ರಾ ಅವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಯಾವುದೇ ಬಿಸಿಯಾದಂಥ ಟೀಯನ್ನು ಮುಟ್ಬಿಡ್ರಿ, ಸಡನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಕೈಯನ್ನು ಎಳ್ಕೊತೀರಿ. ದೆನ್ although the brain makes, see that key points you have to remember, although the brain makes only 2% total body weight, it utilizes about 20% of the oxygen used by the body. Blood supplying oxygen to the brain also contains glucose, the principal source of energy for brain. Blood reaches the brain has low glucose content, dizziness, mental confusion, convulsions and loss of consciousness may be occur. ನೋಡ್ರಿ, ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಏನಾದರೂ ಸೇರಲಿಲ್ಲ, ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ರೀಚ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಲ್ನೆಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಮನುಷ್ಯ, ಮೆಂಟಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಕನ್ವಲ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಕೈಯೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಿಡಿತವು, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್, ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ರಿಮೆಂಬರ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ನೋಡಿರಿ, ದೆನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್. The change in the environment is called as stimulus and the action of the organism called as a response. ನೋಡ್ರಿ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್, ಯಾವುದಿದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್? ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಮಾಡೋದು. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಅದೇನಾದರೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವೆನ್ ವಿ ಫೀಲ್ ಹಂಗ್ರಿ ಯು ಈಟ್. ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್. ನೋಡ್ರಿ, ದ ಶೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ವರ್ಡ್ ಲೈಟ್. ರೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಟು ದ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್. ಹೇಳಿದ ನಾನು ಜಿಯೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರೆದೆ. ರೂಟ್ಸ್ ಗೋ ಡೀಪ್ ಇನ್ ಟು ದ ಅರ್ತ್. ಲೀವ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಟಚಿಂಗ್. ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಫೀಲ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. See, these points you have to remember. Then know about the scientist. He was one of the Russian physiologists that living organisms response to stimuli. That is Jagdish Chandra Bose. He is an Indian scientist. First observed that plants have sensitivity. ನೋಡಿ, ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಯಾರು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸರ್ ಜಗದೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್. ಬಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರು ಅಂದರೆ ರಷ್ಯನ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್. ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದು ಇವಾನ್ ಫಾಲೋ ಅನ್ನೋರು ಕಂಡುಹಿಡಿದೆ. ದೆನ್ ಸೊ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ಲಿವಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಅಂತ. ಲೈಕ್ ಎ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಸಸ್ತನಿಗಳಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಲೈಕ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್, ಡಾಗ್, ಕೌ reproduce by their giving birth to their young ones, while lizards, birds lay eggs. Plants reproduce by means of seeds. Non-flowering plants like ferns reproduce by means of teeny structures called as spores. Yes, the plants ಇರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಕ್ರಿಯೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಜೀವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಅದು ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ದ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ನೋಡಿ, ನಿರ್ಜೀವಿಗಳು ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ದ ಚಾಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬ್ರೋಕನ್ ಇಂಟು ಸೆವರಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸಸ್ ಬಟ್ ಈಚ್ ಪೀಸಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಗ್ರೋ ಇಂಟು ಎ ನ್ಯೂ ಚಾಕ್ ಪೀಸಸ್. So that's why it is one of the important point you have to remember. See here the development of chick from the egg. You can see that the
what the structure you can understand. Then shoots of plants move towards light. ಸಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಶೂಟ್ ಈಸ್ ಫೋಟೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಫೋಟೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ಲೈಟ್, ಶೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ಲೈಟ್ ಅಂತ. ದೆನ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಿಯಾ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ವಟಾಣಿ ಗಿಡ ಯಾವ ರೀತಿ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಯರ್. ದೆನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಡೆಫಿನೈಟ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ. ಈಗ ನೋಡಿರಿ, ಮಾನವೊಂದು 100 ವರ್ಷ ಇತ್ತು ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನು, ಈಗ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅವರೇಜ್ 70 ಇಯರ್ಸ್ ಇದೆ. ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಅ ಬರ್ತ್, ಗ್ರೋ, ಗೆಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಡೈ. ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಡೆಫಿನೈಟ್ ಲೈಫ್ ಪೀರಿಯಡ್. ದ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಆನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಲಿವ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್. ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬದುಕ್ತಾನ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದೇನೆ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಚ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಎವರೇಜ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರ ನೋಡಿ, ಹೌಸ್ ಫ್ಲೈ ಅದರ ಒಂದು ಜೀವಿತಾವಧಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 1 ರಿಂದ 4 ಮಂತ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೌಸ್ ಹಿಲಿ 2 ರಿಂದ 3 ಇಯರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಪ್ಯಾರೋ 10 ಇಯರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡಾಗ್ 15 to 18 ಇಯರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾರ್ಸ್ 25 to 30 ಇಯರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲಿಫೆಂಟ್ 70 to 90 ಇಯರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟರ್ಟಾಯ್ಸ್ 150 to 20 ಇಯರ್ಸ್, 150 to 200 ಇಯರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. See, these average lifespan you can remember. Next, plants and animals. ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ದೇ ಆರ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು. ದೇ ಬೋತ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಕಾಮನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬಟ್ ದೇ ಡಿಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಇನ್ ಮೆನಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ whereas animals are consumers. Basic difference lies in their cellular structure. Movement animals in different. They move from one place to another in search of food and shelter. Plants also shows movements, but it is not the same kind of scene in the animals. In plants, stem grows towards light, roots turns towards water and soil, sunflower changes its direction towards the sun. Similarly, growth takes place in both plants and animals, but there are some differences between them. Some of the differences in the plants and animals are given below. See here, living things and non-living things. The differences you can understand one by one. ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವು ದೇ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಶೇಪ್ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ. ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ activities or structures. Living beings or consume food to obtain energy. Non-living things do not take any food. ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಕಲ್ಲಿಗೆ ಆಹಾರ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್. ದೇ ಡು ನಾಟ್ ರೆಸ್ಪೈರ್. ಇವು ಉಸಿರಾಟ ಮಾಡ್ತವೆ, ಉಸಿರಾಟ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. There is no cell division takes place in the non-living things. Living beings move in search of food and shelter, do not move on their own. They need an external force to make them move, like a motor car moves with the help of petrol. Like that, the living beings respond to stimuli. They do not respond to kind of stimuli. Response and stimulus ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಕಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ. All living things are born, grow, reproduce and die, but there is no such life cycle present in non-living things. Living things excrete to remove waste from the body, like excretory system anta irutte. Here there is no excretory system in the non-living things. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮೇಕ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ದ್ವಿತೀಯ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್, ವಾಟರ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಂಥದ್ದು. Animals cannot synthesize their food. They depend on their animals or plants for their food. ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇವು ಕೆಟೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವು ಸಸ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್, ಡು ನಾಟ್ ಮೂವ್. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸು, ಮೂವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ. ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಮೂವ್ ಫ್ರೀಲಿ ಇನ್ ಸರ್ಚ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೆಲ್ಟರ್. ಲೈಕ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಬಟ್
The growth of the animals is limited to certain period. Plants reproduce by producing seeds and spores. Animals give birth to their young one to lay eggs. Mammals ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಅವು ಸಹಿತ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಶೋಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ದ ಲೆಸರ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ದ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೆನ್ಸರ್ ಟಚ್ ಮೀ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ಮಿಮೋಸಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಆ ಒಂದು ಸಸ್ಯ ಏನು ಟಚ್ ಮೀ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಸಸ್ಯ ಅದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಎನಿಮಲ್ಸಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಭಾಳಷ್ಟು ಸೆನ್ಸಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಶೋಸ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸು. ಗ್ರೋತು, ಮೂಮೆಂಟು, ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್, ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಷನ್, ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ do not shows such forces. Organisms take in food. Green plants are autotrophs while animals are heterotrophs. Animals respond to changes in the environment. Animals reproduce their young ones. Animals and plants are living organisms, but there are many differences between them. Basic difference between plants and animals lies in their cellular structure. See, this is the chapter belongs to the biology. You can understand this, the characteristics of living things. I hope you can understand, and this is very helpful for your study. Thank you one and all.